السلام علیکم میرے سننے والے اور پڑھنے والے ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پر امید ہوں کہ آپ سب جہاں جہاں اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں خوش و خرم اور محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ ناول کریشن کے پلیٹ فارم پر آپ سن رہے ہیں مہلت چند سانسوں کی بائی ریم فاروق۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے یہ پڑھا اور سنا تھا کہ ریمشا آریان سے ایک سوال کرتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ منگنی کے لیے ہاں کیوں کی۔ آریان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو آئیے آگے شروع کرتے ہیں۔ تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ آریان الجھتے ہوئے بولا۔ کبھی وقت ملے تو خود سے پوچھنا، آخر آپ کیا چاہتے؟ کیوں اپنی اور دوسروں کی زندگی خراب کر رہے ہیں؟ پہلے بھی آپ کا ایک غلط فیصلہ 3 زندگیاں اجاڑ چکا ہے، اور اب ریمشا تلخ لہجے میں بولی اور بنا کچھ کہے سنے اٹھ کر چل دی۔ آریان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ 5.5 ماہ پہلے آریان اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا کہ دروازہ کھلا اور جہاں زیب کمرے میں داخل ہوا۔ انکل آپ؟ آریان جہاں زیب کو دیکھ کر سیدھا ہوا۔ ہاں بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، جہاں زیب آریان کے پاس آتے ہوئے بولا۔ جی بیٹھے نا، اس نے صوفے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا میں 3 بیٹیوں کا باپ ہوں اور مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، مجھے یقین ہے کہ تم مجھے سمجھو گے۔ جی انکل، آپ کہیں جو بھی کہنا چاہ رہے ہیں، آریان تھوڑا الجھتے ہوئے بولا۔ میں علیزہ کی ذمہ داری سے فارغ ہو چکا ہوں الحمدللہ، اب میں مشال کی ذمہ داری سے بھی فارغ ہونا چاہتا ہوں۔ جہاں زیب سنجیدگی سے بولتے گئے آریان خاموشی سے سنتا رہا۔ مشال جب چھوٹی تھی تو مشال کے دادا نے اس کی نسبت میری بہن کے بیٹے کے رامش سے طے کر دی تھی اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں یہ ذمہ داری پوری کروں گا، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی زبان سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں۔ جہاں زیب رکا اور آریان کے چہرے پر ایک نظر ڈالی، جو انہی کو دیکھ رہا تھا، مگر چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اپنی بات دوبارہ جاری کی۔ بیٹا مشال نادان ہے، اسے ابھی ان معاملات کی نزاکت کا صحیح سے نہیں معلوم، اسے پہچان نہیں صحیح غلط کی، اور میں کسی بھی حال میں اس کی بات نہیں مان سکتا۔ وقت آنے پر میں اپنی زبان سے نہیں مکر سکتا۔ جہاں زیب کو گویا آریان کو جیسے فیصلہ سنانے آیا تھا۔ تم میرے بیٹے ہو اور میں انشاءاللہ تمہیں اپنا بیٹا بناؤں گا۔ مجھے یقین ہے تم ایک باپ کی مجبوریوں کو سمجھ سکتے ہو اور مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ جہاں زیب نے آریان کے چہرے کو تھپ تھپایا اور اٹھ گیا۔ آریان یوں ہی بیٹھا رہا، بالکل خاموش، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب۔ جہاں زیب آریان کو اس کی زندگی کا فیصلہ سنا کر چلے گیا تھا۔ آریان پولیس اسٹیشن پہنچا اور اپنی آفس میں داخل ہوا، سامان ٹیبل پر رکھا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ فائلز چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر یوں ہی مصروف رہا کہ ایس ایچ او آریان کے آفس میں داخل ہوئے۔ آریان ان کے اچانک آنے پر ایک دم سیدھا ہوا اور اٹھ کر سلوٹ کیا، اور ساتھ ہی ایس ایچ او کے پیچھے عمر بھی اندر آ گیا۔ آریان، تمہیں آج رات کی فلائٹ سے دبئی جانا ہے، تمہیں وہاں کل کی ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ میں تھوڑا سا مصروف ہوں تو تم میری جگہ جا رہے ہو، ایس ایچ او نے آریان کو آرڈر دیا۔ جی سر، آریان نے سر کو خم کر دیا۔ میٹنگ صرف کل کی ہے، مگر تمہارا وزٹ 1 ہفتے کا ہے، باقی کے دن تم چھٹیاں انجوائے کرنا، ایس ایچ او کہہ کر عمر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے باہر چلے گئے۔ عمر نے حیرت سے آریان کو دیکھا۔ آریان کے چہرے پر چھیڑنے والی مسکراہٹ آئی۔ عمر چلتے چلتے آریان کے پاس آیا۔ یہ غلط بات ہے، جب مجھے میٹنگ پر بھیجتے ہیں تو چاہے 1 گھنٹے کی بھی ہو، صبح جاتا ہوں شام کو واپسی ہوتی ہے، مجھ پر کبھی ایسی مہربانی نہیں ہوئی۔ عمر نے منہ بنایا، جس پر آریان نے کہا لگایا۔ عمر نے شام کے وقت آریان کو سی آف کیا۔ رامش اپنی ماں فاریہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور مشال ہمیشہ کی طرح کمرے میں ہی تھی۔ کیا تم نے نکاح کر لیا؟ فاریہ حیرت سے بولی۔ جی امی، رامش بے فکری سے بولا۔ تم ہوش میں ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فاریہ کو جیسے یقین نہ آیا۔ جی میں ہوش و حواس میں ہوں بالکل، رامش بالکل مطمئن نظر آ رہا تھا۔ تم نے یہ کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ جو تمہارے کمرے میں بیٹھی ہے وہ بیوی ہے تمہاری اور میرے بھائی کی بیٹی ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گی جہاں زیب بھائی کو، اسما بھابھی کو؟ فاریہ آگ بگولا ہو گئی۔ امی جان، وہ میری بیوی ہے، مگر وہ آپ کی ضد تھی،
میری خواہش نہیں، اس بیچاری کے ساتھ جو بھی ہوا صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اس کے انجام کی ذمہ دار صرف آپ ہیں یا ماموں۔ فاریہ کچھ بولتی کہ رامیش اٹھ کر باہر نکل گیا اور فاریہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مشال ان سب باتوں سے بے خبر کمرے میں بستر پر بیٹھی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی کہ فون رنگ ہوئی۔ رمشا کی کال تھی۔ مشال کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہیلو ہیلو مشی آپی کیسی ہیں؟ رمشا کی پرجوش آواز آئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مشی آپی آپ کل گھر آ جائیں، اس نے فرمائش کی۔ کل؟ آریان تو گئے ہوئے ہیں آؤٹ آف سٹی، تو آپ آ جائیں، ہم کہیں چلیں گے۔ رمشا نے مشال کی انکار کی وجہ ختم کر دی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں آتی ہوں کل۔ مشال نے حامی بھر لی۔ چلے میں انتظار کروں گی۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ مشال نے فون رکھ دیا۔ مشال رمشا کے کہنے پر صبح ہی آ گئی تھی۔ دونوں نے خوب شاپنگ کی، ریسٹورنٹ میں لنچ بھی کیا اور فری ہو کر رات کو گھر آ گئے۔ مشال اور رمشا اسما اور سعدیہ کو سامان دکھانے لگ گئی۔ رمشا بہت خوش تھی مشال کو ایسے دیکھ کر۔ بہت لمبے عرصے کے بعد وہ مشال کے سامنے ساتھ گھومنے گئی تھی۔ میں کافی بنا کر لاؤں؟ رمشا نے مشال سے پوچھا۔ نہیں کافی نہیں، چائے بنا لو، مشال نے بولا۔ رمشا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ ٹھیک ہے۔ رمشا کچن میں چلی گئی۔ رات کافی ہو گئی تھی، مشال یہیں پر رک گئی۔ وہ 2-3 دن کے لیے آئی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور ایک نظر چاروں اطراف گھمائی۔ وہ آج 5.5 ماہ بعد اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی، وہاں پر موجود پرفیومز کو چھوا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا، پھر نظر صوفے پر گئی اور اسے وہاں کسی کا سایہ نظر آیا، بالکل اسی طرح جب آریان وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ مشال نے آنکھیں فوراً بند کر لیں، پھر چلتے چلتے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کھڑکی کا شیشہ کھولا، آج بھی ویسے ہی ٹھنڈی ہوا نے چہرے کو چھوا۔ مشال کو پھر سے سکون کا احساس ہوا۔ ایک نظر لون میں ڈالی اور بے شمار لون میں گزرے ہوئے لمحے آنکھوں میں سمٹ آئے۔ اس نے گہری سانس بھری اور کھڑکی کو دوبارہ بند کر دیا۔ مشال 2-3 دن رہ کر واپس چلی گئی تھی۔ ہفتہ گزر چکا تھا اور آریان دوپہر کی فلائٹ سے واپس آ گیا تھا۔ فریش ہو کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آیا، برش پکڑ کر بالوں کو ایک جیسا کر رہا تھا کہ فون کی رنگ ہوئی۔ عمر کی کال تھی۔ آریان نے فون اٹھایا۔ ہیلو ہیلو ڈیئر فرینڈ ویلکم بیک۔ مزے کر کے آگے ہو؟ آپ بہت۔ عمر کی پرجوش آواز آئی۔ ہاں بہت زیادہ، آریان بولا۔ چلو رات میں ریسٹورنٹ آؤ، وہاں ملتے ہیں، عمر نے کہا۔ آج؟ پھر کسی دن رکھتے ہیں یار، آریان بہت تھکا ہوا تھا۔ آج ہی ملنا ہے، سارا دن آرام کرو، میں ویٹ کروں گا، خدا حافظ۔ عمر نے فون کاٹ دیا۔ آریان نے گہری سانس بھری اور بال بنانے لگ گیا۔ آریان اور عمر ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے کولڈ ڈرنک پی رہے تھے۔ اس ثبوت کو عدالت میں کب پیش کرنا ہے؟ عمر نے سوال کیا۔ جب سر کہیں گے تب، آریان نے سپ لیتے ہوئے کہا۔ یار تو شادی کر لے، میرا موڈ ہو رہا ہے شادی میں جانے کا، عمر نے چھیڑتے ہوئے بولا۔ تو تم کر لو شادی اگر اتنا موڈ ہے، اس بہانے میں بھی تمہاری شادی انجوائے کر لوں گا۔ آریان نے ٹیبل پر بازو ٹکائے۔ میں یار ابھی کہاں، میری ممی کو جا کر کہہ دو کہ آنٹی آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے، شاید انہیں احساس ہو جائے مجھ معصوم کا۔ عمر نے انگڑائی لیتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائی۔ ہاں چل، میں آنٹی کو بولتا ہوں کل ہی۔ ویسے تم نے لڑکی تو ڈھونڈ لی ہوگی نا؟ آریان کو پوچھتے ہوئے ہنسی آئی۔ عمر نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا، گردن دائیں طرف موڑی اور وہ وہیں دیکھتا رہا۔ اب کس کو دیکھ رہا ہے؟ آریان نے پوچھا۔ وہ دیکھ، تیرا کزن، وہی ہے نا؟ عمر وہیں دیکھتا ہوا بولا۔ آریان نے عمر کی نظر کا تعاقب کرتے ہوئے دائیں طرف دیکھا۔ ہاں وہی ہے، آریان بولا۔ چل ملتے ہیں اسے، عمر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، بیٹھے رہو، اپنی وائف کے ساتھ ہوگا، ڈسٹرب نہ کرو۔ آریان کولڈ ڈرنک پینے لگ پڑا۔ یار کون تنگ کرے گا، چل تو صحیح، ملنے میں کیا حرج ہے۔ عمر آریان کی سنے بغیر اسے بازو سے پکڑتا ہوا لے گیا۔ وہ چلتے چلتے رامیش کی ٹیبل کی طرف پہنچے اور آریان کی نظر رامیش کے ساتھ بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ وہ مشال نہیں تھی، کوئی اور ہی تھی۔ ایکسکیوز می، عمر نے دھیمی آواز میں بولا۔ رامیش نے ہنستے ہوئے عمر کی طرف منہ کیا اور آریان کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور چہرہ سپاچ رہ گیا۔ جھٹ سے کھڑا ہوا اس کو دیکھ کر، لڑکی بھی کھڑی ہو گئی۔
आर्यन तुम यहाँ? रामिश जुकलाया हुआ था। हाँ, मैं अपने दोस्त के साथ आया हुआ हूँ। तो तुम पर नज़र पड़ी, मैंने कहा शायद मिशाल के साथ आए हो तो मिल लो। आर्यन लड़की को देखकर बोला, मिशाल? वो तो नहीं आई, वो घर पर ही है। ये मेरी ऑफिस की कोलीग है सिमरा। रामिश फौरन बोला और लड़की की तरफ इशारा किया। ओह अच्छा, नाइस टू मीट यू। उमर ने फौरन सिमरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। सिमरा ने भी हाथ आगे बढ़ाया। सेम हियर, मैं दोस्त हूँ आर्यन का। उमर मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, अब मुझे घर जाना है, मिशाल इंतज़ार कर रही होगी और सिमरा को ड्रॉप भी करना है। रामिश चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए बोला, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। रामिश कहकर चले गया। यार इसकी कोलीग प्यारी थी ना? उमर आर्यन को देखकर बोला। आर्यन ने एक नज़र उमर पर डाली और उमर का मुंह बंद हो गया। हम भी चलते हैं, अब रात बहुत हो गई है, आर्यन जेब से चाबी निकालते हुए बोला। आर्यन गाड़ी चला रहा था और मोबाइल पर कोई नंबर डायल कर रहा था। फ़ोन कान से लगाया। हेलो। हेलो, कैसी हो मिशाल? आर्यन गाड़ी चलाते हुए बोला। तुमने मुझे कॉल क्यों की? दूसरी तरफ से बहुत सख्त लहजे में आवाज़ आई। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, मगर मुझे कुछ पूछना है, आर्यन बोला। मुझे नहीं सुननी कोई बात, साफ जवाब आया। मिशाल, तुम्हारे और रामिश में क्या मसला चल रहा है? आर्यन के अचानक सवाल पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। बोलो, आर्यन दोबारा बोला। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं, मिशाल ने तुर्शी से बोला। झूठ मत बोलो, सच बताओ, क्या छुपा रही हो? आर्यन का लहजा सख्त हुआ। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम आखिर मेरी लाइफ में इंटरफियर क्यों कर रहे हो? तो फिर तुम्हारा शोहर तुम्हें छोड़कर दूसरी लड़कियों के साथ इस टाइम रेस्टोरेंट क्या करता है? मिशाल को इस बात की तवक्को नहीं थी। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? आइंदा मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश मत करना, समझे? मिशाल सपाट लहजे में बोली। ठीक है, ना बताओ, मैं खुद पता करवा सकता हूँ। आर्या ने फ़ोन काट दिया और फ़ोन पे एक और नंबर डायल किया और कान से लगाया। हेलो। हेलो उमर। दोपहर का वक्त था। आर्यन लॉन में चक्कर लगा रहा था। रिमशा बुक थामे लॉन में आई और कुर्सी पर बैठ गई। किस सोच में मुब्तला है? रिमशा आर्यन को देखकर बोली। हूँ? आर्यन वाकई किसी सोच में गुम था कि इसे रिमशा के आने का भी ना पता चला। नहीं, ऐसे ही चक्कर लगा रहा हूँ, आर्यन बोला। अचानक फ़ोन की रिंग हुई। उसने पॉकेट से फ़ोन निकाला। उमर की कॉल थी। हेलो। हेलो, आर्यन कैसे हो? उमर की आवाज़ आई। ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं तो ठीक हूँ। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। वो सिमरा कोई और नहीं, रामिश की बीवी है। कुछ दिन पहले ही निकाह हुआ है इनका। उमर ने आर्यन को इत्तला दी। आर्यन रामिश को देखकर ही जान गया था कि कुछ गड़बड़ है। आर्यन ने कॉल काट दी और रिमशा को देखा जो किताब पढ़ने में मसरूफ थी। वो चलते चलते रिमशा के पास कुर्सी पर बैठ गया। रिमशा? उसने रिमशा को मुखातिब किया। जी। रिमशा ने किताब नीचे की। मुझे तुमसे एक काम है। कैसा काम? रिमशा हैरान हुई। सुबह का वक्त था। मिशाल फ्रेश होकर ड्रेसिंग के पास आई और कान में टॉप्स पहनने लग गई। दरवाज़ा खुला और अंदर शिजा दाखिल हुई। मिशाल आपी, आप कहीं जा रही हैं? मिशाल को तैयार होता देख पूछा। हाँ, मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, रिमशा ने बुलाया है। ओह अच्छा। शीज़ा कुछ सोच रही थी। क्या हुआ, कोई काम था? मिशाल ने शीज़ा को देखते हुए पूछा। नहीं, काम नहीं था, बस ऐसे ही। चलें, आप इंजॉय करना, शीज़ा मुस्कुराकर कहती हुई चली गई। मोबाइल और बैग लिया और कमरे से निकल गई। मिशाल रेस्टोरेंट पहुंच गई और एक टेबल पर बैठ गई। वो रिमशा से पहले ही पहुंच गई थी और इसका इंतज़ार करने लगी। वेटर को इशारा करके ऑर्डर दिया। वो कुछ देर बैठी इंतज़ार करती रही। वेटर चाय के 2 कप थामे हुए आया और टेबल पर रख दिए। मिशाल ने हाथ में पहनी घड़ी पर टाइम देखा और नज़र इधर उधर दौड़ाई। यकदम इसकी नज़र एक जगह रुक गई। सामने से आते हुए शख्स को देखती रह गई। वो आर्यन था और मिशाल की तरफ आ रहा था। आर्यन टेबल के पास आया और कुर्सी पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, आर्यन बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिमशा ने मुझे बुलाया था। तो वो कहाँ है? मिशाल आर्यन के पीछे नजरें घुमा रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वो नहीं आएगी। क्यों? मिशाल हैरत से इसे देखने लगी। मैंने ही इसे कहकर तुम्हें बुलवाया है, आर्यन बोला। तुम इस कदर गिर सकते हो? मेरी बहन का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ बुलवाया तुमने। मिशाल गुस्से से बोली।
जस्ट शट अप, मैं इसका इस्तेमाल क्यों करूँगा? वो भी तुम्हारे लिए, आर्यन तल्खी से बोला। मिशाल उठ गई। मुझे यहाँ नहीं रुकना, उसने बैग कांधे पर डाला। मिशाल, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं इतनी अवाम में तुमसे ज़बरदस्ती करूँगा। तो खुद ही आराम से बैठ जाओ, आर्यन कुर्सी से टेक लगाते हुए बोला। मिशाल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ कहे बिना वापस बैठ गई और खामोश रही। आर्यन चाय के 2 कप देखकर मुस्कुराया। बात बोलूं? वो आर्यन को देखने लगी। आर्यन ने चाय का कप उठाया और एक सिप ली। रामिश ज़्यादा कहाँ होता है? वैसे मेरा मतलब घर में तो नहीं होता होगा। वो घर पर ही होते हैं। आपसे मतलब? मिशाल यकदम बोली। ओह अच्छा, और वो इसके साथ जो लड़की रेस्टोरेंट में थी, वो कौन थी? आर्यन ने मिशाल पर नजर जुमाए हुए पूछा। उन्होंने मुझे बता दिया था उस रात, वो किसी दोस्त के साथ थे। मिशाल दुरुस्ती से बोली। मुझे तो बताया था कि इसकी ऑफिस की कोलीग है, वो बोला, जिस पर मिशाल खामोश रही। रामिश की तुम्हें इससे क्या लेना देना है? हमारी जिंदगी के मामलात पर तुम जासूसी करना छोड़ दो, वो गुस्से से बोली। हाँ, मैं इंटरफियर ना करता अगर ये बात सिर्फ तुम दोनों की होती, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मुझे मुदाखलत करना पड़ी, आर्यन मुतमिन होकर बोला। मैं जा रही हूँ। मिशाल उठ गई। वो रामिश की दूसरी बीवी है, 1 हफ्ते पहले उसने निकाह किया है। ये सुनते ही मिशाल मुंजमद हो गई और बेसाख्ता कुर्सी पर धचके से बैठ गई। और एक बात की तवक्को मिशाल को हरगिज नहीं थी कि उसने निकाह कर लिया और बताया भी नहीं। मिशाल को पता चला तो वो भी आर्यन से। मिशाल के ऊपर किसी ने आसमान गिरा दिया था। आर्यन मिशाल की रिएक्शन से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने मिशाल को नहीं देखा, बल्कि इर्द गिर्द के लोगों को देखने लग गया। इसके गले में आंसुओं का फंदा डाला, मगर वो आर्यन के सामने तो बिल्कुल नहीं रो सकती थी। मिशाल खड़ी हो गई। आर्यन ने इसे देखा, जो बेदिली के साथ चलते चलते इसकी आंखों से ओझल हो गई। आर्यन ने फ़ोन उठाया और एक नंबर मिलाकर कान से लगाया। हेलो। हेलो। रामिश कैसे हो? आर्यन बोला। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आई एम वेल। खैरियत? तुमने कॉल की मतलब? रामिश बोल रहा था कि आर्यन ने इसकी बात काट दी। जी सब खैरियत है, बस तुमसे मिलने को दिल चाह रहा था तो कॉल कर ली। दोपहर का वक्त था। आर्यन लाउंज में सोफे पर बैठा मोबाइल में मसरूफ था। अस्मा और सादिया भी वहीं बैठी बातें कर रही थीं और रिमशा चाय बना रही थी। बातों बातों में अस्मा ने मिशाल का जिक्र भी किया। आर्यन ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था। आर्यन को कॉल आई, वो फ़ोन सुनता हुआ लॉन में आ गया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद रिमशा लॉन में आर्यन की चाय ले आई और टेबल पर रख कर जाने लगी। आर्यन की नज़र रिमशा पर पड़ी तो कॉल काट दी। रिमशा, आर्यन ने आवाज़ दी, जिस पर वो रुक गई। जी, वो मुझे सॉरी कहना था तुमसे। तुम्हें मेरी वजह से मिशाल से झूठ बोलना पड़ा, वो शर्मिंदा होते हुए बोला। अरे कोई बात नहीं, आपको कोई ज़रूरी काम होगा, वरना ऐसा कभी ना करते, रिमशा बोली, जिस पर उसने सर हिला दिया। वैसे क्या मैं वो बात जान सकती हूँ? वो भवें उठाकर बोली। पता चल जाएगा टाइम आने पर, आर्यन टेबल से चाय का कप उठाकर बोला। आई एम वेटिंग, रिक्शा कहकर चली गई। रात का वक्त था। आर्यन रेस्टोरेंट में बैठा कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। उमर की कॉल आई। हेलो। हेलो, आर्यन कहाँ हो? मैं रेस्टोरेंट हूँ, खैरियत है? ड्रिंक के सिप लगाते हुए बोला। ऐसा जो तुमसे राब्ता करेंगे, सबूत अदालत में पेश करने का वक्त बता देंगे, उमर ने बताया। मैं लेकर जाऊंगा, आर्यन हैरान होकर बोला। यस, माय ब्रेव बॉय, ये सही है, आर्यन ने मुंह बनाया। इतने में इसकी नज़र अपनी तरफ आते हुए रामिश पर पड़ी। चलो बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज। आर्यन ने कॉल काट दी। रामिश इसके पास आया। दोनों मिले और बैठ गए। खैरियत है? एक पुलिस ऑफिसर मुझसे मिलने के लिए बेताब था, रामिश मुस्कुराकर बोला। क्या करे, बात ही ऐसी थी। आर्यन ने वेटर को इशारा करके रामिश से ऑर्डर के लिए पूछा और उसने भी कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। और बताओ, क्या मसरूफियात होती हैं आजकल? आर्यन ने ड्रिंक पकड़ते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बस ऑफिस और ऑफिस से घर, रामिश ने जवाब दिया। ज्यादा कहाँ टाइम गुजरता है, ऑफिस या घर? आर्यन ने सिप लेते हुए पूछा। ज्यादा ऑफिस में ही गुजरता है, घर बहुत कम होता हूँ, रामिश ने ड्रिंक पकड़ी। और वीकेंड पर घर होते हो या वो क्लाइंट्स के साथ होते हो? आर्यन के सवाल पर रामिश घबरा गया। नहीं, वीकेंड घर पर ही होता हूँ, वो बस इस वीकेंड काम था कुछ, रामिश फौरन बोला।
مجھے جہاں تک یاد ہے تو میرے دوست عمر نے تمہیں پہلے بھی کسی کے ساتھ دیکھا تھا ریسٹورنٹ میں۔ کیا وہ کلائنٹ نہیں تھی؟ وہ ہاں نہ، وہ بھی کلائنٹ تھی، میرے ذہن سے نکل گیا۔ رامیش چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولا، تم پسند کرتے ہو اسے؟ آریان کے سوال پر رامیش حیران ہوا۔ پسند؟ ہاں پسند کرتے ہو تبھی تو نکاح کر لیا تم نے، آریان روانگی سے بولا، جس پر رامیش کا ہکا بکا رہ گیا، منہ کھلا اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ نکاح؟ رامیش بمشکل بول پایا۔ ہاں نکاح۔ تم نے مشال کو اندھیرے میں کیوں رکھا؟ صاف انکار کیوں نہیں کیا؟ رشتے سے اس کی زندگی کیوں خراب کی؟ آریان نے سوال پر سوال کیا، جس کے بدلے رامیش خاموش رہا۔ میں نے اسے اندھیرے میں نہیں رکھا، وہ جانتی ہے سب، وہ اب مطمئن ہو کر بولا۔ وہ جانتی نکاح کا؟ آریان فوراً بولا، نہیں، وہ جانتی ہے میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ وہ جانتی ہے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن نکاح کا میں نے بس مما کو بتایا تھا کہ وہ خود مشال کو بتا دے۔ میرا کبھی مشال سے سامنا نہیں ہوا۔ شادی کے بعد سے مش بولتا گیا، تم نے پھر طلاق کیوں نہیں دی؟ کیوں اسے اذیت میں رکھا؟ آریان آگ بگولا ہو گیا۔ میں نے اسے شادی کی رات ہی طلاق نامہ دے دیا تھا۔ میں اسے اس اذیت میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ منتیں کرنے لگ پڑی کہ اسے طلاق نہیں چاہیے، وہ ہر حال میں رہ لے گی، لیکن طلاق نہیں لے گی، اور مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ ان سب باتوں نے آریان کے پاؤں سے زمین نکال دی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ مشال اس حال میں بھی رہنے پر راضی ہو گئی۔ کیوں اس نے کچھ نہیں کہا؟ کیوں اتنی اذیت میں رہی؟ آریان کے ذہن میں کئی سوال آئے، مگر جواب صرف مشال ہی دے سکتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، آریان سیڑھیاں اتر رہا تھا، رمشا کچن سے نکلی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ آریان کا اترنا دیکھ کر بولی۔ ہاں، خیریت کوئی کام ہے؟ آریان گھڑی پہن رہا تھا۔ میں نے مشی آپی کو اتنی کالز کی ہیں لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہی، مجھے ان کے پاس جانا ہے، رمشا غمگین ہو کر بولی۔ نہیں، ابھی اس کے پاس جانا مناسب نہیں ہے، میں کام سے فارغ ہو جاؤں تو لے جاؤں گا، آریان کہہ کر چلا گیا۔ آریان 2-3 دن رمشا کو ٹالتا گیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مشال کو ایسی حالت میں دیکھے۔ رمشا لاؤنج میں اپنی امی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ماما، میں ڈرائیور کے ساتھ مشی آپی کے گھر چلی جاؤں؟ رمشا التجائی انداز میں بولی۔ ہاں چلی جاؤ، اسما نے اجازت دے دی، جس پر رمشا خوش ہو گئی۔ آریان لاؤنج میں آیا۔ نہیں، ابھی نہیں جاؤ گی، میں کل لے جاؤں گا، رات بہت ہو رہی ہے، آریان کہتا ہوا لون کی طرف چلا گیا، جس پر رمشا بے حد غصے میں آئی۔ ہر بار مجھے ٹال دیتے ہیں، منہ میں بڑبڑائی۔ آریان لون میں کرسی پر بیٹھ گیا، سر کرسی سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اندر ہی اندر بہت کچھ ستا رہا تھا، بہت سے سوال تھے، مگر ان کا جواب نہیں تھا۔ آخر کیوں مشال ایسا کرتی رہی؟ کیا اس کی ذرا بھی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، یا اس نے ہمیں بتانے کے قابل ہی نہ سمجھا؟ وہ مشال جو کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کرتی تھی، وہ آج اس طرح زندگی گزار رہی تھی۔ ڈور بیل کی آواز پر آریان کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو مشال اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بیگ بھی تھا۔ آریان کی نظر پڑی اور وہیں ٹھٹک گیا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ مشال بالکل نڈھال تھی اور بمشکل چلتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ آریان جلدی سے اٹھا اور گیٹ کی طرف آ کر باہر نکل گیا۔ رمشا جو منہ بنائے بیٹھی تھی نظر آتی ہوئی مشال پر پڑی تو ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مشی آپی؟ اسما نے دیکھا تو وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ تھینک گوڈ آپ آ گئیں، میں نے کتنا مس کیا، رمشا کہتی ہوئی مشال کے گلے لگ گئی۔ مشی آپی اب زیادہ دن رہنے کے لیے آئی ہیں نا؟ رمشا کی نظر کپڑوں کے بیگ پر پڑی۔ اسما مشال سے گلے ملی۔ ہمیشہ کے لیے آ گئی ہوں اب۔ مشال گمسم کھڑی تھی۔ رمشا کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مطلب مشال بیٹا؟ اسما فوراً بولی کہ مشال کی آنکھوں سے آنسو بہا اور وہ ایک دم ماں کے گلے لگ گئی۔ امی میں نے بہت کوشش کی، میں نے بہت کوشش کی تھی، میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ مشال زاروں کی طرح رو پڑی۔ اسما کا دل بری طرح ڈوبا۔ مشال بیٹا کیا کہہ رہی ہو؟ کیا ہوا؟ مشال کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ بولے نا مشی آپی کیا ہوا؟ رمشا بھی بے چین ہو گئی۔ امی رامیش نے طلاق دے دی۔ مشال یوں ہی ماں کے گلے لگ کر روتی رہی۔ اے خدایا! اسما کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ مشال اپنے کمرے میں تھی۔ آریان واپس آ چکا تھا۔ رمشا، اسما، سعدیہ، آریان سب لاؤنج میں غمگین ہو کر بیٹھے تھے۔ ڈور بیل کی آواز آئی اور تھوڑی دیر میں جہاں زیب لاؤنج میں آیا۔
जहां ज़ेब को इत्तला कर दी गई थी। कहाँ है मिशाल? आते ही जहां ज़ेब ने पूछा। अपने कमरे में, अस्मा बोली। तुमने फारिया को पूछा है? ये क्या हरकत की है इसके बेटे ने? जहां ज़ेब तैश में आकर बोला। नहीं। अस्मा सर झुकाए थी। रिमशा ने आर्यान की तरफ देखा और सोच में पड़ गई। आर्यान, आपकी कुछ दिन पहले रामेश भाई से बात हुई थी? रिमशा ने सवाल किया, जिस पर सब आर्यान को देखने लग पड़े। हाँ, हम कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में मिले थे, आर्यान मुतमिन होकर बोला। तुमने क्या कहा है इसे? बताओ मुझे, जहां ज़ेब बोला। आर्यान चुप रहा। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो। जहां ज़ेब का लहजा अब तल्ख था। मैंने इससे कहा मिशाल को तलाक दे दे। आर्यान की बात ने सबको हिलाकर रख दिया। तुम्हारी ये मजाल कैसे हुई? जहां ज़ेब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अंकल, मैंने आज तक आपकी हर बात सर आंखों पर रखी है। मुझे यकीन है आप मेरी बात सुनेंगे। आर्यान तहम्मुल के साथ बोला। फिर सारी तफसील बता दी और सबको सुनकर खामोशी डस गई थी। जहां ज़ेब ने अपना सर पकड़ा हुआ था। मैं कैसा बाप हूँ? अपनी फूल जैसी बेटी को आग में जलने के लिए छोड़ दिया और उसने उफ भी ना की। जहां ज़ेब को पछतावा होने लगा अपने ही फैसले पर। मिशाल अपने कमरे में सोफे पर सर टांगों में टिकाए हुए बैठी थी। पूरी तरह टूटकर बिखरी हुई लड़की खुद को समेट कर बैठी हुई थी। मिशाल ने सर उठाकर सोफे से टिका लिया और बंद आंखों से आंसू निकलकर गाल पर बह गए। या अल्लाह! मिशाल के लबों से बेसाख्ता निकला। लहजा बुरी तरह टूटा हुआ था। लब थरथरा रहे थे। कैसा इम्तहान है ये मेरा, जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं कैसा गुनाह कर बैठी हूँ, जिसकी तलाफी ही नहीं हो रही। पहले निशा चली गई छोड़कर, फिर मोहब्बत में ठुकराई गई, फिर ऐसे शख्स से शादी हो गई जो किसी और को पसंद करता था, और अब तलाक। तलाक भी हो गई मुझे। या अल्लाह, मैं तेरी कमज़ोर बंदी हूँ। अब और किसी इम्तहान में ना डालना। मैं मर जाना चाहती हूँ। जिंदगी से तंग आए हुए लोग जिस तरह मौत की तलब करते हैं, मिशाल भी आज इनमें शामिल थी। वो भी जिंदगी के इम्तहान से थक कर ख़त्म हो गई थी। मैं बहुत सताई गई हूँ, भरी महफिल में रुलाई गई हूँ। ये मेहरबानी अपनों की है मुझ पर, गैरों से कहाँ ठुकराई गई हूँ। सुबह सवेरे सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे, सिर्फ जहांज़ेब और मिशाल के अलावा। आर्यन नाश्ता करने के बाद काम के लिए निकल गया था। मिशाल ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। वो किसी से भी नहीं मिलती थी और खाना भी नहीं खाती थी। रिमशा भी इसके पास नहीं जाती थी, क्योंकि वो जानती है मिशाल को ठीक होने में वक्त लगेगा। घर में खामोशी का साया था। 2-3 हफ्ते गुजर गए। रिमशा फर्स्ट सेमेस्टर के इम्तहान से फारिग हो गई थी। आर्यन लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था और रिमशा मोबाइल में मसरूफ थी। अस्मा जहां ज़ेब बाहर गए हुए थे और कुछ देर बाद आ गए। जहां ज़ेब आकर सोफे पर बैठा, अस्मा किचन में चली गई। आर्यन बेटा। जहां ज़ेब ने आर्यन को बुलाया। जी अंकल। बेटा, मुझे तुमसे बात करनी थी। जी अंकल, मैं सुन रहा हूँ। आर्यन ने अखबार टेबल पर रखते हुए कहा। बेटा, रिमशा के इम्तहान हो गए हैं, अब वो भी थोड़ा फारिग है और तुम भी। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं रिमशा की जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊं और अगले हफ्ते तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए। जहां ज़ेब की बात सुनकर आर्यन ने एक नज़र रिमशा को देखा, जो इसी को देख रही थी, और उठकर चली गई। अंकल, जैसे आपकी मर्जी, जैसा आप कहें वैसा ही होगा, आर्यन बोला। चलो ठीक है, फिर तैयारियां शुरू करते हैं। जहां ज़ेब खुश हो गई, जिस पर आर्यन ज़रा सा मुस्कुरा दिया। किसी की कॉल आई तो फ़ोन कॉल कान से लगाता हुआ लाउंज से बाहर चला गया। रात का वक्त था। आर्यन घर आ गया, गाड़ी पोर्च में खड़ी की। नज़र लॉन में रिमशा पर पड़ी, जो कुर्सी पर बैठी किसी सोच में गुम लग रही थी। आर्यन चलता हुआ लॉन में आया और रिमशा के साथ कुर्सी पर बैठ गया। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जिंदगी कितनी अजीब है ना, इतने इम्तहान लेती है जितना इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रिमशा किसी उदासी में मुब्तला थी। इसी का नाम तो जिंदगी है, आर्यन कंधे उचकाकर बोला। और अगले हफ्ते हमारी शादी का एक और इम्तहान। आर्यन खामोश रहा। वो रिमशा के चेहरे को देख रहा था। उसने रिमशा को आज से पहले कभी इतना अपसेट नहीं देखा था। आर्यन, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, रिमशा आर्यन को देखकर बोली, जिस पर आर्यन हैरान हुआ।
आप इनकार कर दें बाबा को इस शादी से। मैं क्या कहूँ इन्हें, मैं क्यों शादी नहीं करना चाहता। वो कोई वजह मांगेंगे। आर्यन सीधा हुआ। सबसे बड़ी वजह मिशी आप ही हैं। वो आ गई हैं वापस। आप इनसे शादी कर लें। रिमशा संजीदगी से बोली। पर आर्यन रिमशा की बात पर हंस पड़ा। हंस क्यों रहे हैं? रिमशा ने आर्यन को हंसता देखकर पूछा। तुम शायद जानती नहीं वो शदीद नफरत करती है मुझसे, और तुम कह रही हो मैं इससे शादी का कहूँ। वो कत्ल कर देगी मुझे। आर्यन हंसते हुए बोला। आप भी भूल रहे हैं, वो शख्स आप ही हैं जिनसे वो बेहद मोहब्बत करती हैं। वो पहले की बात है। हालात वैसे नहीं है रिमशा। आर्यन ने समझाने की कोशिश की। हालात बदल जाते हैं, वक्त भी बदल जाता है, मगर इंसान के एहसासात नहीं बदलते। आर्यन, मेरी बहन बहुत बुरी तरह बिखर चुकी है। मेरी हंसती हुई बहन अब सिर्फ रोती है और कुछ नहीं करती। वो इस मकाम पर है। अगर आपको नोवेल क्रिएशन का प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स।